सारी उम्र आटा गुन्निया ते लखां कीते पेरे के सारी उम्र आटा गुन्निया ते लखां कीते पेरे। गई जवानी आया बुढ़ापा कोई ना आंदा नेरे। टुर गए लोग सियाने, टुर गए लोग सियाने बीबा पिपलां थल्ले रुख रह गए। तेनू आखिया सी सानू प्यार ना कर, तेनू आखिया सी सानू प्यार ना कर, तू भुल जाना असी रुल जाना। ये दुनिया राजी हो नहीं सकदी, दुनिया राजी हो नहीं सकदी, बंदा मुकदा मुकदा मुक जांदा। नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा के नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा। बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकदा है ते यारां तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे बुलिया सारी उम्र गुजारा कौन करे। कागज उत्ते अग न रखो के कागज उत्ते अग न रखो, पागल दे सिर पग न रखो। मेरी मन्नो कदी भी सजनो, घर दा राखा ठग न रखो, घर दा राखा ठग ना रखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सर निंजा, तुसी देख रहे हो YouTube चैनल पंजाबी मुंडा ते अज दी नवी वीडियो स्टार्ट करने आ। पंजाब वाला देर बाद फिर मैं तुहाडे नाल अज ऑनलाइन आया वां। बहुत सारे लोगों ने मैनूं सोशल मीडिया ते पूछा कि कित्थे चले गए हो, किहड़े पासे चले गए हो, जानू की हो गया थानू। बेसिकली मैं व्लॉगिंग ते कूच कर गया, पक्का नहीं ते मैं इस टॉपिक ते अज गल करना। टाइटल तुसी वेख लिया ना कि क्या पंजाबी बदतमीज बोली है। पंजाबी बोली जेडे बोलते है बदतमीजी करते हैं, ए मिस्टेक पाई जाती है लोगों च। इस वीडियो का आइडिया मैनू कित्थों आया, देखो एक सिंधी दोस्त ने पूछा जी तुसी जेडी पंजाबी नू स्कूल पढ़ते हो, गोश्त नू गोश्त पढ़ते, फायदा नू फायदा कहंदे हो, ए उर्दू दे फायदा ते गोश्त लफज ने, तुसी फेर ते पेंडू होए ना ते तुसी एवें बोलदे हो। उत्थों मैनू आइडिया आया ते उन्हें मैं एक जवाब दिता, ओही जवाब थानू दियांगा, हिस्टोरिकल जवाब भी दियांगा, एदा फैक्चुअल जवाब भी दियांगा। चलदे हैं आपां वीडियो दी तरफ ते बिना टाइम जाया कीते मेरे चैनल कर लो सब्सक्राइब ते आज दी नवी वीडियो शुरू करने हैं। अगर थानू कोई कहंदा है ना कि जेहड़ी पंजाबी है ये बदतमीज जबान है ते ए जेहड़े पंजाबी बोलने वाले बदतमीजी ना बोलदे ने ते अनकल्चरल भी है ते ओदा बड़ा ही सिंपल जिहा जवाब तुसीं सारे नू देना है, दूर फिटे मुंह तेरा। ते टेक्निकल जवाब दे विच पहली मैं एग्जांपल हिस्टरी तो शुरू करना ते पंजाबी नू अनकल्चर अनकाउल्ड या बदतमीजी जबान किदों दा समझिया जा रहा, क्योंकि आजादी दी तहरीक यानी इंडो पाक दे विच बरसगीर दे विच जिन्नियां भी चलियां ने ते जदों आजादी दी तहरीक चल रही सी ओदे च काफी लैंग्वेज सन, जिवें हिंदू पंजाबी, हिंदू सिख, हिंदू इंडियन पंजाबी। इन्हां तिन्नां जबानां विच पॉलिटिक्स जबान मुख्तलिफ अगेन ले, मुख्तलिफ जमातां ने अगेन ले दे चो, क्योंकि जेहड़े सिख उन्हां दे कल्चर पंजाबी कल्चर काफी जगह ते मौजूद ने, यानी कि ते पंजाबी जित्थों तक मेरी इन्फॉर्मेशन है रैतन भी है सिक्खी दा, उस वजह नाल सिखां नाल एसोसीएट कर दी गई। साडी मुस्लिम लीग दी जेहड़ी तहरीक सी, मुसलमानां दी जेहड़ी तहरीक सी, जदों पाकिस्तान बनाया गया ओ बेसिकली कित्थों उठे सन, ओ यूके च उठे सन, ਉਹ लखनऊ च उठे सन, अलीगढ़ तो उठे सन, यूपी वाले सन। पंजाब दे विच कोई तहरीक नहीं सी पंजाबी दी ते बेसिकली ओ जदों तहरीक दे बानी सन ते तहरीक तो सब तो उत्ते सन, उन्हां दी वजह नाल उर्दू जेहड़ी है ओ मुसलमानां नाल एसोसीएट हो गई। इसी तरह हिंदी दी गल करिए ते हिंदी जेहड़ी हिंदुआं नाल एसोसीएटेड सी, ए बोली हिंदू बोलदे सन। उस तो बाद अंग्रेजां ने इह च थोड़ी मिसकंसेप्शन क्रिएट कीती। अंग्रेजां दे दौर च पंजाबी नूं छू के पंजाबी पावर दी जुबान नहीं रही ते जय सिंह दे दौर च भी दफ्तरी जुबान नहीं रही। उन्हां दौरां दे विच पर्शियन यानी अरेबिक या कोई होर ज़बानां ओ दफ्तरी ज़बानां रहियां ने। पंजाबी आम लोकां दी ज़बान रही है, ए एलीट नहीं बोलदी रही ते जदों एलीट नहीं बोलदी रही ते की होया लोकां नूं ते आम लोग जेहड़े बोलदे ने, थानू पता ओ बोली इन्हें फैशन च नहीं आंदी। ओ वर्ड कल्चर दा एक डायलेमा, जेहड़ी चीज लीड करदे ने लोग ओनू फॉलो करन दी कोशिश करदे ने ते ए वर्ड ए हुंदा। जदों पंजाबी आम लोगों ने बोलनी शुरू की, जेहड़ी उर्दू इवेंट हो गई 1700 च इन्वेंट हुई सी ते उसले ए ज़बानां नूं रला के गतावा बनाया। ए गतावा जिन्नू रेफ्ता या उर्दू कहंदे ने ए बन गया ते ओनू बनाउण तो बाद अंग्रेजां नूं ए लगदा सी कि रिसर्च पेपर दा हवाला दे रिहा सी, ओदे च मैं एक गल पढ़ी सी कि अंग्रेजां नूं ए लगदा सी कि जेहड़े मुसलमान ने वो उर्दू बोलते ने, क्योंकि उर्दू पंजाबी दा एक बेटर वरिया है कि पंजाबी और जेहड़े बाकी ज़बानां ने सिंधी ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਐਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈ। ਕਈ ਵਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਜਨ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਲੀਮ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੀਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 3rd ਕਲਾਸ, ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ 2nd ਕਲਾਸ, is a talk in English and 1st class, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਅਲੀ ਹੰਜਰਾ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਨਕੋਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੋਲੋਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀ ਨੇ ਪੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਲੇ ਉਲੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੌਂਡ 'ਚ ਅਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਿਰਗਟ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਝੰਡਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾ ਬੇਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿੱਤਰ ਲਾਣਾ ਪਿੱਛੂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਸ਼ਡਰੇ ਦੀ ਚੁਕਾਨੇ ਕਾਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਐਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ, ਐਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ, ਥਾਲੀ ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ, ਛੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਛੋਰ ਮਸਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਸਾਲੀ ਰੱਖ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।